چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں بخیریت ہوں گے سب کے سب۔ انشاءاللہ کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بورڈ کے اوپر ایک حدیث لکھا ہوا ہے، یہ بخاری مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے۔ یہاں آپ لوگ پہچانیں گے کہ آپ لوگوں نے جو پڑھ کر آیا ہوا ہے، جو اب تک آپ نے پڑھا ہے 23-24 کلاسز جو ہمارے ہوا، اس کے اندر آپ نے کیا کیا پڑھا اور کون کون سا لفظ آپ کے جانے پہچانے ہیں، میں نے اس کو ہائی لائٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کو توڑ توڑ کے پڑھنے کی کوشش کریں آپ لوگ۔ دیکھیں یہ پڑھا ہوا آپ نے انا، یہ کیا ہے انا؟ انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک ہوتا ہے، یعنی یہ حرف تاکید ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو اگلا اسم دکھ رہا ہے، یہ کون سا حرف ہے؟ حرف جر ہے، جس کی وجہ سے اگلا اسم اس کا حرف جر کی وجہ سے یہ حالت جر میں نظر آ رہا ہے، اور الف لام لگنے کی وجہ سے وہ ایک زیر کے شکل میں، دو زیر نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو دکھ رہا ہے مزغتن، دیکھیں یہ حالت نصب میں دکھ رہا نا، تو یہ جو مزغتن ہے نا حالت نصب میں، یہ انا کا اسم ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا، انا لگنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ خبر کیا ہوتا ہے اس کا؟ حالت نصب میں چلا جاتا ہے۔ اصل میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ دیکھا تھا ہم نے کہ انا نا فوراً بعد ہی اس کا اسم آ جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ چونکہ ہم قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رسول جتنے بھی ہے، یہ ایک اعلیٰ کلام ہے، لہٰذا عرب کیا کرتے ہیں، اس کی جو حرف کی جو حروف ہے نا، جو لفظ ہے نا، لفظ کو ادھر ادھر فٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم بعد میں پڑھیں گے وہ کیوں کرتے ہیں، لیکن آپ کو بس پہچان کر لینا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس انا کی وجہ سے جو ہمارا خبر ہے وہ خبر بعد میں آ رہا ہے۔ یاد کریے جس طرح سے ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر خبر، مبتدا، خبر اور متعلق پڑھا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ خبر سے پہلے متعلق آ جا رہا تھا، تو وہ کیا کرتے ہیں نا، جگہ کی جو زبان کے ماہر ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو چینجز کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو دکھ رہا ہوگا، آپ اس کو ترجمہ کرنے کی کوشش کریں جو ہو سکتا ممکن۔ انا یقیناً فی میں الجسدی، جسد کا معنی ہوتا ہے جسم، ٹھیک ہے، یقیناً جسم میں، مزغتن، ہاں مزغتن کا معنی ہوتا ہے لوتھڑا، وہ اس کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں ترجمہ کریں، ان فی الجسدی مزغتن، یقیناً جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ایزا، یہ آپ قرآن مجید میں بہت بار پڑھے ہوں گے، ایزا کا مطلب ہوتا ہے جب، ایزا کا مطلب ہوتا ہے جب۔ ایزا صلاحت، یاد آ رہا کچھ؟ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، ہاں، تو یہ کون سا فعل کا ہے؟ یہ صلاح کا۔ دیکھیں یہاں پہ سواد لام ہا ہے، تو صلاح، صلاح، صلاحو، صلاحت، یعنی یہ کون سا ہے؟ ہاں، یہ واحد مؤنث ہے، تھرڈ پرسن کے صیغے میں۔ تو صلاح کا معنی ہوتا ہے بہتر، اچھا ہونا، تو یہاں اس کی ضمیر کیا ہے؟ ہیا، ہیا ضمیر ہے نا اس کی، جی تھرڈ پرسن ہے نا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہم، تو یہ ہیا ہے نا اس کے اندر۔ تو اب آپ غور کریں، دیکھیں انا فی الجسدی مزغتن، یہ مزغتن مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، گول تا کی وجہ سے۔ اب چونکہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو آخر حرف میں کوئی نہ کوئی ایک لفظ آپ کا جو چھپا ہوا رہتا ہے، جو حرف چھپا ہوا رہتا ہے، وہ ضمیر کے صورت میں رہتا ہے، اور ضمیر آپ کو پڑھا ہے وہ ضمیر کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ پروناؤن اس کو کہتے ہیں جو ناؤن کے جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ضمیر اسے کہتے ہیں جو اسم کی جمع پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، چونکہ یہ مزغتن جو ہے یہ مؤنث ہے، لہٰذا جو فعل استعمال ہوا ہے، جملہ فعلیہ استعمال ہوا ہے، وہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے، تو اب ترجمہ کریں، ان فی الجسد مزغتن، توڑ توڑ کر، یقیناً جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے جب وہ بگڑتا ہے، ایکچولی لفظی ترجمہ ہوگا جب وہ بگڑی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مزغتن چونکہ یہ عربی میں مؤنث ہے لیکن لوتھڑا اردو میں مذکر ہے، تو لفظی ترجمہ ہوگا جب وہ بگڑی، لیکن چونکہ ہم اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو لہٰذا ہم اردو میں اس کو جملے میں محاورے میں استعمال کریں گے، تو ہم جملہ اس کا ترجمہ کریں گے جب وہ بگڑا، جب وہ بگڑا۔ اس کے بعد آ رہا ہے، اچھا یہاں تک مکمل ہو گیا، ایک لائن مکمل
ग्रामेटिकली आपने सॉल्व कर लिया इसको। इन्ना फिल जसदी, यकीनन जिस्म के अंदर, मुज़गतन एक लोथड़ा है, इज़ा जब वो, सलाहत बेहतर होता है या अच्छा होता है, सलाहल जसदू तमाम के तमाम जिस्म, कुल्लुहु, ये कुल्लुहु कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। आपको पता ना कुल का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ये मुजाफ के तौर पर इस्तेमाल होता है, और अगला इसम हालत जर में है। कैसे हालत जर में? ज़माइर, और ये हालत जर वाला ज़माइर इस्तेमाल हो रहा है। तो सलाहल जसदु कुल्लुहु, तो तमाम के तमाम जिस्म अच्छे होते हैं। ये हम आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आप लोग को नया नजर आ रहा होगा, ये हम आज हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह, इसलिए इस हदीस को लाना यहाँ जरूरी है। ठीक है, ये यहाँ हमारा टॉपिक है, फिर एक बार आएगा। तो आप यहाँ पे तर्जुमा हुआ कि जब वो बेहतर होता है तो तारा तमाम का तमाम जिस्म बेहतर होता है, वह, और इजा जब, फसादत, फसाद का माने, फसादा का माना मैंने बताया तो उस दिन, खराबी या नुकसान या फसाद के माने में आता है। तो फसादत किसके मुतालिक आ रहा है? ये किसके मुतालिक आ रहा है, लिहाजा यहाँ भी मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो जब ये बिगड़ जाए, यानी ये बिगड़ जाए, फसदल जसदू, फसदल जसदू कुल्लुहु, तो तमाम का तमाम जिस्म बिगड़ जाता है। अला जान लो, वाह वो, हियल कल्बु, ये कौन सा मुरक्कब है? जब आपको जुमला के शुरू में आपको जुमला इसमें इशारा मिल जाए, बस उसको समझ ले कि आप जुमला आपका ये क्या जुमला बोल रही है, मुरक्कब इशारी है। और अल कल्ब, लिहाजा आपको पता है मुरक्कब इशारी है, ये मारिफा है, लिहाजा इसको भी मारिफा लाया गया। ठीक है, अब आपको मुकम्मल ये हदीस इंशाल्लाह याद हो गई। ये हदीस आपने बहुत पहले सुना हुआ था, लेकिन अब इंशाल्लाह इसको जुबान पे बैठ जाएगा और आपको इसका एनालाइज कर पाएंगे। आप ये काबिल हो चुके हो आप इतना दिन में कि आप एक हदीस को एनालाइज कर पा रहे हैं ग्रामेटिकली। ये आपका बेनिफिट हुआ, ये पहचान करवाना था कि हम जो पढ़ रहे थे वो फजूल नहीं जा रहा हमारा, उसका आज हमें रिजल्ट मिल रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाज़ेह हदीस, जो हमें रट्टा मारना पड़ता था, जो हमें मफहूम याद था, आज हम उसको अरबी में याद कर सकते हैं। एकदम आसान, इन्ना फिल जसदी मुज़गतन, यकीनन जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, इज़ा सलाहत जब वो सही होता है, सलाहल जसदु पूरा का, सलाहल जसदु कुल्लुहु तमाम के तमाम वो सही होता है, यानी जिस्म सही होता है। व इज़ा जब फसदत वो बिगड़ जाए, फसदल जसदु कुल्लुहु तो तमाम का तमाम जिस्म बिगड़ जाता है। अला जान लो, वह कल्ब, कि वो दिल है। ये हदीस याद होगी आप लोग को। और हाँ, और ये हमारा टॉपिक है आज, ये हमारा टॉपिक है, सलाहल जसदु फसदल जसदु, ये हमारा टॉपिक है आज इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, मिटा रहा हूं। इसी तरह से आप वहां से छोटे छोटे हदीसों को उठाया करें, उसको छोटे छोटे तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश करें, एक एक लफ्ज को तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश करें। जो आप पढ़े हैं, आप कुरान मजीद के अंदर तलाश करें कि ये मेरा पढ़ा हुआ है, इसका माना क्या है, तो आप खुद ब खुद तलाश करें तो आपको एहसास होगा। तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि हमारा वो टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है मैं आज बताने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, ये तो हमारा हदीस हो गया। एक चीज आपको क्लियर करता चलो, उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि उर्दू सब पढ़े हुए हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये मैंने क्या लिखा, कहा नहीं, कहा, कहा। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा, लिखा, माशाल्लाह। ये मैंने क्या लिखा। अच्छा, एक बात बताएं आपकी, मैंने यहां तो जबर डाला नहीं, लेकिन आपने कहा पढ़ा, पढ़ा ना कहा, आपने किया क्यों नहीं पढ़ा? यहां मैंने जेर लिखा नहीं, लेकिन आपने इसको लिखा पढ़ा, लाम पे जेर पढ़ा, जबर क्यों नहीं पढ़ा? सुना में आपने पेश पढ़ा, जेर या जबर क्यों नहीं पढ़ा? क्या जवाब होगा आपके पास? मान लो आप कि रुमाल को, अच्छा, यानी हमारी जुबान है लिहाजा हमें पता है, यानी हमने पढ़ लिखा हुआ, यानी हमारी जुबान है
تو ہمیں پتا ہے کہ ہم اس پر زبر ہی پڑھیں گے کہ یہاں کوئی معنی ہوتا نہیں ہے، کہ یہاں کوئی ایک مجھول ایک لفظ آ رہا ہے، یہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، اردو میں اس کا کوئی کیا معنی نہیں ہوتا یا کوہا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے لکھا ہم نے تو پڑھا ہے، لیکن لکھا یا لکھا ہم نے کبھی کوئی ایسا لفظ اردو کے اندر پڑھا نہیں ہے. اسی اعتبار سے آپ نے سنا بھی اس میں پیش ہی پڑھا، آپ نے سنا یا سنا نہیں پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے نا. اردو کے اندر ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے. لیکن اگر مان لو آپ عربی اردو پڑھا رہے ہو، آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ اس کو اردو پڑھا رہے ہو، تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس پر زبری کیوں پڑھا، آپ نے اسے زیری کیوں پڑھا، آپ نے اسے سین پہ پیشوی کیوں پڑھا. ہو سکتا ہے نا، پوچھ سکتا ہے نا، مطلب آپ کا کوئی شاگرد ہو اور آپ اس کو اردو سکھا رہے ہو، تو آپ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ نے یہاں پہ پیش کیوں پڑھا، یہاں پہ زیر کیوں پڑھا، تو یہاں پہ زبر کیوں پڑھا. اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو شانت کرنے کے لیے کہ آئندہ کبھی یہ سوال نہ کرے، تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ میننگ نہیں آئے گا، چلے ٹھیک ہے. تو پھر بعد میں جا کے بھی تو سوال اٹھ سکتا ہے نا، وہ پھر سوال کرے گا. اگر مان لیجیے اگر کچھ اور لکھنا شروع کرے، کوئی اور بھی ہمارے پاس آ جائے، کوئی بہت سے لفظ ہمارے سامنے آنا شروع کر دے، تو پھر وہاں زبر آ جائے گا، پھر زیر آ جائے گا، کبھی پیش آ جائے گا، تو پھر سوال کرے گا یہاں زبر کیوں، یہاں پیش کیوں. مطلب کوئی ایسا جواب ہونا چاہیے کہ شانت ہو جائے، بس دوبارہ نہ پوچھے، بے معنی ہو جائے، بے معنی ہو جائے گا. لیکن جواب تو کچھ ایسا دینا ہوگا نا کہ وہ واپس دوبارہ سوال نہ کرے. کلمے کی نہیں، کلیمہ کا. ایکچولی کلمہ کا بھی نہیں ہوتا ہے، لفظ جو ہوتا ہے وہ دو معنی ہوتا ہے، دو ہوتا ہے لفظ کے، دو پارٹ ہے، با معنی ایک بے معنی. با معنی لفظ کو عرب کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں اس کو کلمہ کہتے ہیں. ایکچولی اس کا جواب یہ ہے، آپ لوگ یاد کر لیں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جب سے آپ بھی کوئی پوچھے، آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آ کر کے آپ سے پوچھے، کوئی شاگرد آپ سے پوچھے کہ آپ نے یہاں زبر کیوں پڑھا، یہاں زیر کیوں پڑھا، پیش کیوں پڑھا، اس کو جواب یہ دیجئے کہ آپ کو اردو سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا، بس. پھر وہ دوبارہ آپ سے سوال نہیں کرے گا. بس یہ وارننگ آپ اس کو دے دو کہ بھیا تم کو اردو سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا، ٹھیک ہے. اب اس کو میرے طرف سے آپ لوگ کے لیے وارننگ سمجھ لیا، کچھ بھی سمجھ لیں. بعد میں ہٹا دیا جاتا کیونکہ اس کو ضرورت نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اہل زبان ہوتے ہیں، وہ اہل زبان ہوتے ہیں، ان کو زبان کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے زیر زبر کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ہم نے بھی شروع میں جب ہم نے پڑھا تھا تو کاف کے اوپر زبر ہی پڑھا تھا. لیکن جواب اب دور پہ جو دیں گے، بار بار یہ سوال اٹھے گا کہ آپ نے زبر زیر کیوں پڑھا، تو جواب یہی ہوگا کہ تمہیں اردو سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا. تو اسی اعتبار سے یہ سوال میرے اوپر بھی نہ اٹھے، اسی لیے میں نے آپ کو پہلے وارننگ دے دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اگلا جو بات ہے، ہمارا مطلب میں نے جو اگلا پڑھانا آپ لوگ کو، وہ اسی کے متعلق ہے. ہم نے فعل کے متعلق ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فعل کے متعلق نارملی تین جو ہوتے ہیں روٹ ورڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تین جو ہوتے ہیں نارمل، تین حروف ہوتے ہیں اس کے، تین اپنا جو مصدر ہوتا ہے اس کے نارملی تین حروف ہوتے ہیں، اور تین حروف میں ہم نے زبر پڑھا، تین حروف میں ہم نے زبر پڑھا. جیسے ذہبہ پڑھا ہم نے، جلسہ پڑھا ہم نے، اکلا پڑھا ہم نے، سجدہ پڑھا ہم نے، تو وہ تینوں پہ زبر لگاتے ہیں. لیکن بعض دفعہ عرب کیا کرتے ہیں، وہ تینوں پہ زبر نہیں لگاتے، بعض دفعہ وہ چینجز کرتے ہیں، چونکہ وہ اہل زبان ہے اور ہم یہ سوال نہیں کر سکتے وہ کیوں کر رہے ہیں، تو انہیں بھی ہمیں یہ جواب دینا پڑے گا، ہم کو بھی وہی جواب دیں گے بھائی تم کو عربی سیکھنا ہے کہ نہیں. یعنی کہ جو ان کی زبان ہے ہمیں سیکھنا شانتی سے، بس اپنے زبان نہیں لڑانا. تو عرب کیا کرتے ہیں، جیسے ذہبہ کے لیے ہم نے جب پڑھا تھا اس دن، ذہبہ کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ تینوں حروف پہ زبر استعمال کیا ہوتا انہوں نے. لیکن جب وہ ایک مصدر استعمال کرتے ہیں، جب وہ ایک فعل استعمال کرتے ہیں، رحم کرنے کے لیے عرب استعمال کرتا ہے، تین ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ، را، ہا اور میم. تو وہ اس پر زبر نہیں استعمال کرتے، وہ تینوں پر زبر استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ رحیمہ نہ پڑھ کے وہ پڑھتے ہیں، رحمہ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ وہ پڑھتے ہیں رحیمہ. کیوں؟ جواب پہلے مل چکا آپ کو، ٹھیک ہے. یعنی وہ رحمہ نہیں پڑھتے، جیسے وہ ذہبہ پڑھتے تھے تو وہ ذہبہ کے اوپر تینوں تو زبر لگا دیے، لیکن جب رحم کرنے کے لیے جو فعل استعمال کرتے ہیں، وہ جو مصدر استعمال کرتے ہیں، وہ اس پہ وہ زبر نہیں لگاتے ہیں، رحمہ نہیں پڑھتے، وہ رحیمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب رحیمہ سے گردان کون کرے گا؟
ماشاء اللہ. چلے شروع کریں. آستے آستے, آہستہ آہستہ آہستہ, سلولی سلولی, تاکہ باقیوں کو بھی سمجھ میں آئے. سلولی سلولی, سلو. واپس سے پڑھے. رحیمہ رحیمہ, دیکھیں فرق کرے. اگر آپ اس میں الف کو جوڑیں گے نہیں اور اس کو کھینچیں گے نہیں تو وہ ایک ہی رہے گا, وہ مثنیٰ نہیں بنے گا. میں نے بار بار بتایا تھا اس دن کہ رحیمہ پڑھیں گے تو پھر دوسرا والا اس میں لمبا ٹانیں گے, فرق کریں گے. رحیمہ رحیمہ, رحیمو. چلے آگے پڑھے, شروع سے پڑھے ایک بار. ہاں پڑھے. رحیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عرب خوش ہونے کے لیے فا, را اور ہا استعمال کرتا ہے, اور وہ فرح نہیں پڑھتا بلکہ فریحہ پڑھتا ہے. وہ فرح نہیں پڑھتا بلکہ فریحہ پڑھتا ہے. فریحہ سے گردان کریں. ماشاء اللہ. چلے عادل بھائی, عرب سننے کے لیے وہ 3 روٹ ورڈ استعمال کرتا ہے. سمیعنا, سمیع استعمال کرتا ہے, اور وہ اس میں سماع نہیں پڑھتا بلکہ سمیع پڑھتا ہے. تو سمیع سے عادل بھائی گردان کرے. چلے ایک ہر کوئی ایک ایک کرے, ٹھیک ہے, باقیوں کو موقع ملے. سمیع سے گردان کرے عادل بھائی. اچھا, حدیث پڑھتے وقت ایک لفظ آپ کو ہمیشہ سننے ملے گا. صحابہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کون سا ہوتا تھا, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمیعت متکلم. کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمیعت کا معنی کیا ہوا؟ میں نے سنا. کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی کہ اب آپ کو ایک اور فرق سمجھ میں آ گیا, ایک اور چیز مزیدار سی سمجھ میں آ گیا. اب جب حدیث پڑھیں گے تو اس میں بہت سارا لفظ آپ کو ملے گا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ٹھیک ہے. اچھا, پینے کے لیے عرب استعمال کرتا ہے شریبہ. شریبہ, شریبہ, شریبو, شریبت, شریبت, شریبتا, شریبنا. ماشاء اللہ. شریبتا, شریبتما, شریبتم. ماشاء اللہ. آگے بڑھے. ہاں, شریبتما, شریبتن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس نے پیا, اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس نے پیا. کون بتائے گا؟ چلے ماشاء اللہ. اچھا, ان سب مؤنثوں نے پیا. ان سب مؤنث نے پیا. ہم سب نے پیا. شریبنا. ماشاء اللہ. تم نے پیا. تم نے پیا, مذکر نے پیا. تم مذکر نے پیا. شریف, تم مذکر نے پیا. واحد. شریف, شریفتا. تم مؤنث نے پی. ماشاء اللہ. بس, ہاں, شربتی. تم مؤنث نے پی, شربتی. اچھا, حمد کرنے کے لیے, اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے عرب استعمال کرتا ہے ہا میم دال, اور وہ حمیدہ پڑھتا ہے. وہ حمیدہ سے گردان کریں. اور اگر آپ کو کوئی بھی مصدر دیا جائے, اب آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی, بس آپ کو ایک ایک مصدر ملے گا اور دھڑا دھڑ گردان فعل ماضی بنانا شروع کر دیں گے. تو اچھا, سمی تو سن لیا آپ نے, اور آپ رکوع سے اٹھتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ آپ سلو پڑھے, سلو پڑھے. سمی اللہ, اللہ نے اس کی سن لی. لیمن, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, زبر تو ہم نے اس دن پڑھ لیا تھا, زیر پڑھ لیا, پیش پڑھ لیتے, ایک دو ایگزامپل لے لیتے ہیں. عرب باعزت ہونے کے لیے کاف, را اور میم استعمال کرتا ہے, اور اس پر وہ کرما یا کریمہ نہیں پڑھتے بلکہ کروما پڑھتا ہے. وہ
अरब एक चीज बताता चलूं, अरब दरमियान वाले हर्फ पर पेश बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि दरमियान वाले हर्फ पे पेश ना बहुत मुश्किल से निकलता है, बहुत मुश्किल से निकलेगा। तो करूमा का जब आप गर्दान करेंगे आसान है, कोई मसला नहीं है, बस उसको स्लोली स्लोली पढ़े ताकि आपको इस चीज का ख्याल रहे। एक चीज मैं ऐड करता चलो, उस दिन एक दो लोगों को ही बता पाया था। पेश को एक सेकंड के लिए रोकते हैं, एक लेते हैं हम उस दिन जो हदीस हम पढ़ रहे थे, चले हदीस को बाद में पढ़ लेते हैं, वो बाद में ले लेते हैं। एक लफ्ज हम ले लेते हैं, हमीदा जो हमने पढ़ा था ना, हमीदा जो हमने पढ़ा था ना, इसकी गर्दान वापस से एक बार करें आप लोग। जो पढ़ा था गर्दान किया था वो वापस से शुरू करें एक बार, हमीदा की गर्दान एक बार वापस से पढ़े। एक चीज समझाना जरूरी था। हमीदा ठीक है, उसके बाद पढ़े हमीदना। बस अब यहां रुक जाए। ये छठे के बाद जब हम सातवां पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो वहां हमारे पास आएगा हमिदता, उसके बाद आएगा हमिद तुमा, हमिद तुम। अच्छा, इसको कोशिश करने पे आप गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पे ना हमिदता पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है आपको। हमिदता पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, हमिदता, हमिद तुमा, हमिद तुम, हमिदती, मुश्किल पड़ रहा है ना आपको, थोड़ा कोशिश करना पड़ा जबरदस्ती। तो अरब क्या करते हैं कि जब आपस में जब पहला हर्फ आपका साकिन हो और उसका बाद वाला हर्फ करीबुल मखरज हो, दाल और ता का जो मखरज है ना, ये इन दोनों का करीबुल मखरज है, बहुत सिमिलर है वो। तो अरब क्या करते हैं कि अरब इस दाल साकिन को साकिन ही रहने देते हैं, बल्कि उसके आखिरी हर्फ पर शद डाल देते हैं, शद डाल देते हैं। अब पढ़ेंगे तो अब इसको क्या करेंगे, हमिदता। अब देखिए स्लो, अब आसान पड़ेगा। हमिदता, हमिदतुमा, हमिदतुम, हमिदतिमा, हमिदती, हमिदतुमा, हमिदतुन्ना, हमिदतु और हमिदना। हमिदना में हमिदना पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो दाल और नून का जो हमारा मखरज है वो एकदम अलग अलग है। तो जो सलाह था, सलाह तो हम उस दिन करवा लिए थे ग्रुप में, इसीलिए हम उसका गर्दान करवाए नहीं। तो फसादा पे भी जो गर्दान बनेगा हमारा, फसादा, फसदा, फसदू, फसदत, फसदता, फसदना, फसत्ता, फसत्तुमा, फसत्तुम, फसत्ती, फसत्तुमा, फसत्तुन्ना, फसत्तु, फसदना। समझ में आया? ये वो चेंजेस है ना जो अहले जुबान कर देते हैं अपनी तरफ से, हमें करना है बस सीखना उससे। क्यों करते हैं जवाब पहले मिल चुका आप लोग को, अरबी सीखना है कि नहीं सीखना है। अच्छा, करूमा हो गया हमारा, पेश हो गया, एक दो हर्फ ले लेते हैं। अरब करीब होने के लिए, किसी से करीब होने के लिए वो काफ, रा और बा इस्तेमाल होता है और करूबा पढ़ता है वो। अच्छा, अरब क्या करता है, दूर जाने के लिए, किसी से दूर जाने के लिए वो बा, आइन और दाल इस्तेमाल करता है और वो पढ़ता है बऊदा। है दूर हुआ, बहुतू, वो सब दूर हुए, वो सब दूर हुए, वो सब दूर हुए, बऊदू। तुम सब मुअन्नस दूर हुई, माशाल्लाह। तुम दो मुअन्नस दूर हुए, बहुतुमा, माशाल्लाह। तो ये समझ में आया? तो अरब क्या करता है, बाज दफा चेंजेस क्या ला रहा है, वो चेंजेस ला रहा है जो फर्क हमारा यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। अरब क्या कर रहा है, बाज दफा कभी वो तीनों पे जबर ला रहा है, कभी दरमियान वाले हर्फ पे जेर ला रहा है और कभी दरमियान वाले हर्फ पर पेश ला रहा है। उर्दू में हो रहा क्या कि उर्दू पहला लफ्ज को चेंजेस करता, पहले लफ्ज की हरकत को चेंज कर देता, वो पहले पे जबर ला देता, कभी जेर लाता, कभी पेश ला देता। अरब क्या करता है, पहले और आखिर को छेड़ता नहीं है, वो दरमियान वाले हर्फ को चेंज कर देता, कभी जबर के साथ लाता, कभी जेर के साथ लगता, कभी पेश के साथ लाता है। इस जगह पर हम मोहताज है किसके, अरब के। अरब जिस तरह से जो इस्तेमाल करता है उसे वो सीखना है। देखिए, अगर कोई शरीबा को शरूबा पढ़ देता है तो ये मजहूल पढ़ रहा है वो, इससे माना में कोई चेंजेस नहीं आ सकता। अगर बिल्कुल जो अरब कुछ उसका माना लेता है तो अलग मामला, मेरे इल्म में नहीं है कि शरूबा का कोई माना लेता भी है कि नहीं। शरीबा को शरूबा अगर कोई पढ़ देता तो वो मजहूल पढ़ रहा, खता कर रहा, उसका कोई माना नहीं पड़ता। वो इसी तरीके से कोई लिखा को किया पढ़ देता है, ठीक है, लिखा को लुखा पढ़ देता है।
تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے یہ ایٹ لیسٹ ورب یاد کر لے, آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے, یہ چھوٹا چھوٹا ورب ہے, تاکہ میں آپ سے جب بھی پوچھا پینے کے بارے میں شریبہ معلوم تو آپ فٹ سے بتا دیں شریبہ میں نے پینا ہوتا ہے. کھانے کے بارے میں کیا استعمال ہوتا ہے, اسی دن پڑھایا تھا, اکلا. بیٹھنے کے لیے جلسہ. تو سننے کے لیے مطلب یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ رہنا چاہیے کہ بھیا فٹافٹ ترنت بولے گا, بس ایک دم زبان پہ بیٹھنا چاہیے. یہ ایٹ لیسٹ یہ چھوٹا چھوٹا ورب ہے جو ایٹ لیسٹ چھوٹا چھوٹا جو ہوتا ہے نا اردو میں, انگلش میں جو نارمل ہو وین یہ سب سیکھتے رہتے, تو یہ بھی اسی کے اعتبار سے بڑا کوئی محنت تو کوئی کام نہیں ہے. انگلش میں بہت آسانی سے یاد کر لیے تھا, عربی تھوڑی مشکل لگتی ہے ہم لوگوں کو, اصل میں مشکل ہے نہیں. اور آپ غور کریں گے نا تو ایکچولی جو اردو ہم سیکھتے ہیں نا, تو اردو عربی کا, سنسکرت کا اور فارسی کا یہ مکس رہتا ہے. تو اردو میں بہت سے لفظ آپ بولتے خود بخود ہو, کتاب یہ اردو کا لفظ نہیں ہے, یہ عربی کا لفظ ہے. کرسی یہ اردو کا لفظ نہیں ہے, یہ عربی کا لفظ ہے. تو نارملی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب آپ پڑھیں گے نا, تو آپ کو خود دیکھیں یہ بعودا بعید کے بارے میں آتا ہے نا, بعید دور کے لیے استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ رحیم, یہ آپ کو چھوٹا چھوٹا ورڈ سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے, بس اس کو پریکٹس کرنا آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہاں تک ہمارا فعل سمجھ میں آ گیا. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے, اس کو پڑھائیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ فعل کو تھوڑا سا آگے ہم بڑھاتے ہیں. بنیاد ہمارا کلیئر کرنا ہے, بنیاد ہمارا بہتر ہوگا تو اس کے بعد ہمارا سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا, جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں, جملہ فعلیہ جو ہم پڑھ رہے تھے, جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں, کون بتائے گا ایک بار. وہ جملہ ہاں وہ جملہ جس کی شروعات فعل سے ہو. سمپل میں جملہ فعلیہ کے کم سے کم کتنے پارٹ پڑھے تھے ہم نے, جملہ فعلیہ کے کتنے پارٹ پڑھے تھے, کون کون سا, فعل اور ایک فاعل. فاعل کی اعرابی حالت کون سی ہوتی ہے, ہاں اعرابی حالت رفع ہوتی ہے. فاعل کس کو کہتے ہیں, جو فعل کر رہا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں. فاعل کو ابھی ہم نے ایک صورت میں پڑھا, فعل کے اندر فاعل کو ایک صورت میں پڑھا ہے اور وہ ہے ضمائر کے صورت میں. ابھی ہم نے جو فعل کو پڑھا ہے اس فعل کے اندر جو فاعل تھا وہ ضمائر کے اندر صورت میں تھا, وہ اس میں ضمیر کے صورت میں چھپا ہوا تھا, اس میں ضمیر کے اندر چھپا ہوا تھا. ضمیر کے طور پہ مطلب سمجھ میں آ گیا, ہوا ہما ہم, یا ہما ہننا, انت انتما انتما, انت انتما انتم, انتی انتما انتن, انا نانو. تو اس کی صورت میں چھپا ہوا تھا نا بھائی, اس دن ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کے اندر بس اس کی علامت ہم نے دیکھی تھی کہ کسی کسی میں تو دکھ رہا ہے چھوٹی چھوٹی علامت, کسی کسی میں غائب ہے, بس وہ ایک چھوٹی علامت دے دی, اس سے پہچان آ جا رہا ہے اس کے اندر انتا چھپا ہوا ہے, انتا چھپا ہوا ہے, کسی کے اندر انتما چھپا ہوا ہے, کسی کے اندر نہنو چھپا ہوا ہے, تو کسی کے اندر نہ چھپا ہوا ہے, یہ آنا چھپا ہوا ہے. تو فاعل اب تک ہم نے اس میں ضمیر کے طور پر پڑھا. میں اگر آپ سے کہوں میں بیٹھا, میں میسج آ رہا ہے کیا ان کا ہے, ہاں آپ کا پہلا دن ہے اسی لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 24 کلاسز کرنی پڑے گی. تو اسی لیے میں نے بولا کہ اگر کرنے کا ارادہ ہے تو آپ کو جہاں لنک ملا جس جگہ سے, اگر جس گروپ سے لنک ملا ہے وہاں پر آپ مینشن کر دیں کہ مجھے عربی سیکھنی ہے, تو میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا, وہاں میں آپ کو اپنا چینل کا لنک دے دوں گا, وہاں پہ آپ کو پر ڈے ایک ایک کلاس کر کے کرنی ہوگی, تب جا کر کو میچ کرنا ہوگا, جو سوالات ہوگا آپ میرے سے پرسنل کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ آج جوائن ہوئے ہیں تو جو بھی آپ سیکھ پا رہے, جو بھی ایٹ لیسٹ ایک بھی بات آپ کے ذہن میں آ گئی نا تو وہ بھی آپ کے لیے مفید ہے. تو جو آپ کو آ رہا ہے, جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو کرے, بلکہ شیطان آپ کو کہے گا کہ یار نہ سمجھ میں نکل جاؤ, نہیں, یہ شیطان کو حاوی ہونے نہ دے, شیطان کو جیتنے نہ دے. جو آپ سیکھ پا رہے وہ آپ سیکھنے کی کوشش کریں آپ. اچھا, میں بیٹھا میں کیا ہے, ضمیر, آنا ہے ضمیر ہے, تو اس کا عربی کیا ہوگا, ہاں میں بیٹھا,
जलस्तु, मैं बैठा, और ये तू बता रहा है मैं को, तू मैं है ना जी, यहाँ कंफ्यूज मत है, तू मैं तू मैं है ना, तू क्या बताता कि मैं खुश हुआ, क्या होगा, मैं खुश, फरी तू, रा के ऊपर जेर है ना, तो फरी तू, मैं दाखिल हुआ, दखल तू, यानी तू बता रहा मैं, और ये तू क्या है, जमीर है। यानी कि अब तक हमने जो फेल पढ़ा, जुमला फेलिया हमने जो पढ़ा हमारा, उसके अंदर फेल तो ये था और ये इसमें जमीर की सूरत में छुपा हुआ था। लेकिन अब अगर आपसे सवाल हो गया, आप अगर जुमला हमारे सामने आ गया, जैद बैठा, अब ये क्या है, अब ये जैद क्या हो गया हमारा, पहले तो जमीर के सूरत में था, अब हमारा जाहिर हो गया, अब अलम की सूरत में आ गया, ये मतलब वाजे हो गया कि कौन बैठ रहा है। तो अब हमारा जो फाइल जो है ना, फाइल एक दूसरी शक्ल में हमको नजर आएगा, और वो है इसमें जाहिर, यहां मैं बैठा, उसके लिए जलस्तु इस्तेमाल हो गया, यहां जैद बैठ रहा है तो जैद अब जाहिर हो गया, अब ये नाउन नहीं रहा, प्रोनाउन था, अब ये नाउन हो गया। नाउन और प्रोनाउन फर्क समझ में आ रहा आप लोग को। अब मैं उर्दू में कुछ आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मुझे बताओ कि वहां पे इसमें जाहिर है या इसमें जमीर है। मैं कहता हूं इसमें जाहिर या इसमें जमीर है। मैं आपसे पूछता हूं, हम लोग मस्जिद गए, इसमें जमीर है, हम लोग जमीर है, नहनु। अच्छा, फातिमा घर में बैठी, इसमें जाहिर। हम लोगों ने कुरान पढ़ा, मुसलमानों ने कुरान पढ़ा, माशाअल्लाह। जैद खाना खाया, तुम मुअन्नसों ने खाना खाया। मतलब समझ में आ गया फर्क, जाहिर और जमीर में फर्क समझ में आ गया। जमीर वहां जो प्रोनाउन इस्तेमाल हो, और जाहिर वो जहां नाउन इस्तेमाल हो। समझ में आया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहन को खोले, कान को खोले, जहन को खोले, हर चीज को खोले, यहां पूरे फोकस करें। जब तो हमारा फाइल इसमें जमीर की सूरत में हो, जब तो हमारा, बार बार गौर करो, बार बार गौर करें, मैं बार बार लफ्ज को दोहराऊंगा। जब हमारा फाइल जुमला इस्मिया में, जुमला फेलिया में फाइल हमारा इसमें जमीर की सूरत में हो, तो हमारा टोटल 1 से 14 गर्दान जो हमारा है, टोटल 14 गर्दान, उसमें से हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जमाइर। मिसाल, अगर मैं कहूं कि मैं बैठा तो जलस्तु, मैं कहूं तुम मुअन्नस से तुम सब मुअन्नस बैठी तो क्या होगा, तुम सब मुअन्नस बैठी, जलस्तुन्ना। मैं अगर कहूं जलस्तुन्ना, मैं अगर कहूं कि वो बैठा तो जलसा। मैं अगर कहूं कि तुम दोनों बैठे, मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों ले लो एक ही, जलस्तुमा। मैं अगर कहूं कि उन लोगों ने खाया, अकलू। तो आपको समझ में आ रही है, टोटल 1 से 14 हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जमीर की सूरत में वो छिपा हुआ है तो हमारा फाइल जाहिर नहीं है, इसमें जमीर में है। लेकिन अगर हमारा इसमें जाहिर हो जाए, हमारा फाइल जाहिर हो जाए, तो हम उस जमीर उस गर्दान के सिर्फ सीगा नंबर 1 या सीगा नंबर 4 ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारा फाइल जाहिर हो जाए, यानी जैद, मुस्लिम या कोई भी नाउन के तौर पर आ जाए, हमारा प्रोनाउन के तौर पर ना रहे अब, तो फिर हम उन तमाम गर्दान से सीगा नंबर 1 या सीगा नंबर 4 ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
جب ہمارا جملہ فعلیہ کے اندر ہمارا فاعل اس میں ضمیر کی صورت میں ہو، لفظوں پہ غور کریں، جب ہمارا جملہ اسمیہ کے اندر ہمارا فاعل اس میں ضمیر کی صورت میں ہو تو ہم ٹوٹل 1 سے 14 ہمارا جو گردان تھا، جو کتنے سیگے تھے، جلسہ جلسہ جلسو جلست، یہ تمہارا ٹوٹل جلسہ سے لے کر کے جلسنا تک، اس کو اکارڈنگ ٹو ضمیر استعمال کرنے کی اجازت ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی ہمارا فاعل جملہ اسمیہ میں ظاہر ہو جائے، یعنی ناؤن کی صورت میں آ جائے، تو ہمارے پاس پابندی آ گئی کہ ہم یا تو صرف 1 نمبر سیگا استعمال کریں گے یا 4 نمبر سیگا استعمال کریں گے۔ اس کو استعمال کر کے میں بتاتا ہوں اب آپ کو۔ 1 نمبر سیگا ہے جلسہ، اور 4 نمبر سیگا ہے جلست۔ 1 نمبر سیگا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور 4 نمبر سیگا کون سا استعمال ہوتا ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، یعنی ہمارا جب اس میں ظاہر ہمارا مذکر ہوگا تو ہم سیگا نمبر 1، اور جب ہمارا مؤنث ہوگا تو آپ بولیں گے کیا، سیگا نمبر 4۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو نارمل بات ہے، تو سمجھ میں آ رہی ہے، ابھی سمجھ میں آئے گا۔ چلے زید بیٹھا، جلستو تو ہو گیا میں بیٹھا، زید بیٹھا تو کیا ہوگا کہ جلسہ، دکھ رہا نا یہاں پہ، جگہ نہیں ہے نا، چھوٹا بورڈ غریبوں کا بورڈ، جلسہ زیدن، اور زید کو ہم نے حالت رفع میں شو کر دیا۔ کیوں حالت رفع میں شو کیا؟ کیونکہ فاعل ہمارا حالت رفع میں ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ایک جملہ دیتا ہوں کہ مریم بیٹھی، چلے بنا ہے، یہاں میں نے 1 پیج ڈالا، یہاں 2 پیج ڈالا، فرق کیوں ایسا؟ یہ بھید بھاؤ کیوں؟ یہ لڑکا اس لیے 2 پیج ڈالا، یہ لڑکی اس لیے 1 پیج ڈالا میں نے۔ الرجال قوامون علی النساء، مریم غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ٹینشن کرے، مرد عورت کا فرق نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، کچھ مردوں کے اوپر بھی 1 پیش آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے آخری میں گولتا ہو تو جلسہ مریم، ہاں، اسامہ ہو گیا، حمزہ ہو گیا، ٹھیک ہے، عثمان الف نون آنے پہ بھی، ٹھیک ہے، اسلم پہ 2 پیش آئے گا یا 1 پیش آئے گا؟ اسلم منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ ایک منٹ 2 پیش کون بولا؟ پہلے وہ بولے، اس کے بعد 1 پیش کیوں آئے گا وہ بھی بتائے۔ 2 پیش کیوں آئے گا؟ چلے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، میں مطلب کل ملا کر کا بات یہ ہوا کہ وہ غیر منصرف میں منصرف ہے، اور جنہوں نے 1 پیش کہا وہ منصرف نہیں مانا، ان کو غیر منصرف مانا اسلم کو، تو پھر کیوں اسلم کو غیر منصرف مانا اپنے عادل بھائی؟ وجہ نہیں پتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 12 جو کیٹیگری لکھا تھا غیر منصرف اسما کے اندر، میں نے بتایا تھا اکبر، کچھ سپرلیٹو ڈگری جو استعمال ہوتا ہے عرب کے اندر وہ غیر منصرف استعمال کرتا ہے، اور اسلم جو ہے نا وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اکبر، سمجھ میں آنا نا، اکبر یہ سپرلیٹو ڈگری تھا، تو اسلم بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، لہٰذا وہ غیر منصرف اسما ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ جلسہ مریم اور جلسہ زیدن، آپ نے بولا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے بھیا، اگر ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں تو بھی ضمیر کے استعمال سے ہی شروع ہوگا، جیسا ہمارا اسم ہوگا اسی حساب سے ہم سیگا استعمال کریں گے۔ نہیں، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو ایک چیز، میں اگر کہوں آپ سے کہ معلم داخل ہوئے، اس کو جملہ فعلیہ بنائیں، دخل معلم، استاد داخل ہوئے، ٹھیک ہے، اچھا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بنائیں کہ 2 معلم کو مثنیٰ بناتے ہیں، اب پہلے معلم کو مثنیٰ بنائیں، مانی، اب بتائیں مجھے یہاں پہ کیا استعمال کروں؟ دوسرا نمبر سیکھا نا، کیونکہ یہ تو واحد کے لیے ہو گیا، داخلہ معلم، 1 استاد داخل ہوئے، میں نکرہ لے کر آنا ہوں، فی الحال تو 1 استاد کر دیتے ہیں، کوئی 1 استاد داخل ہوئے، اب یہاں تو معلمانی ہو گیا، مثنیٰ ہو گیا ہمارا فاعل،
तो फेल कौन सा इस्तेमाल करें? दूसरा वाला ना, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी चलेगी। अरबी सीखना है कि नहीं? आते हैं आते हैं, यही होगा ना, उसूल तो यही बता रहा ना, उसूल तो यही बता रहा ना कि भैया अब तो फाइल हमारा मुसन्ना हो गया, फेल भी मुसन्ना लाना ना मेरे को, यही तो मैं बता रहा था आपको कि जब हमारा जुमला फेलिया के अंदर फाइल हमारा इसमें जाहिर हो जाए तो हम या तो सिर्फ एक इस्तेमाल कर सकते हैं या तो चार, पाबंदी है हमारा। अब हमारा मुअल्लिमानी मुज़क्कर है, अगर से मुसन्ना है, हमें इजाजत नहीं है कि हम दो इस्तेमाल कर सकते, तो हम दखला ही इस्तेमाल करेंगे। यही है सबसे बड़ा पॉइंट, यही हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है कि दखला मुअल्लिमानी, दखला मुअल्लिमुन, दखला मुअल्लिमानी, और बहुत से उस्ताद दाखिल हो तो क्या होगा? माशाअल्लाह। अभी मैंने आपको जो थोड़ा देर पहले बताया था वहां क्या था, वहां देखें, वहां पे था सोला, सलाहल जसदू, पढ़ा था ना हमने अभी हदीस के अंदर, तो वो यही चीज इस्तेमाल कर रहा था, सलाहल जसदू। देखिए सलाह मुजक्कर है, जसदू मुजक्कर के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है, जिसम मुजक्कर है हमारा अरबी के अंदर, जिसम मुजक्कर आता है, तो सलाहल जसदू, तो फसादत था हमारा, तो फसादा था हमारा, तो वो भी फसादत जिस्म के लिए इस्तेमाल हुआ था, तो लिखने की जरूरत नहीं है, फसादत खाली इस्तेमाल हुआ था। अच्छा अब मैं बताऊं आपको, मुजक्कर तो हमारा हो गया, मुअन्नस उस्ताजा को भी दखल कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं उनको भी, ठीक है। तो अब पता है मुझे कि मुअल्लिमा दाखिल हुई तो क्या होगा? दखलत मुअल्लिमतुन, दो मुअल्लिमा दाखिल हुए, दखलत मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतानी, बहुत से मुअल्लिमा दाखिल हुए, हाँ 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 हाँ, दखलत मुअल्लिमातुन, समझ में यहां तक? चले अब उस्ताद को बैठा भी दें, कौन बनाएगा? उस्ताद बैठा, बनाया बनाया, बैठाए बैठाए बैठाए, बैठाना उनको, अब हाँ दाखिल हुए, अब चेयर में बैठाना भी उनको, जैसा जलसा, उस्ताजुन भी बोल सकते, नॉर्मल मुअल्लिमुन नहीं बोलते, मुअल्लिमीन, मुअल्लिमीन नहीं बोलिए, मुअल्लिमुन नहीं बोलिए, उस्ताजुन भी बोल सकते, कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि मुअल्लिम लिखा हुआ तो बाकी लोग को भी आसानी पड़ेगा, तो मुअल्लिम को इस्तेमाल करें। चले बोला बैठाएं, जलसा मुअल्लिमुन, जलसा मुअल्लिमानी, अच्छा माशाल्लाह, मुअन्नस को भी, उसको भी बैठा दे, जल, बैठाने के बाद उनको थोड़ा पिलाए खिलाए, तो थोड़ा खिला दे उनको, पिला दे, पहले पहले पिला दे, अब थोड़ा बैठा दिए, अब थोड़ा पिला दे, ठंडा वंडा पिलाए। शरीबा मुअल्लिमुन, शरीबा मुअल्लिम, माशाल्लाह, इनको भी पिला देने तो बड़ा मान जाएंगी, ठीक है, पानी पिला दे, खिला भी दे, थोड़ा पेट भरवा दे उनका, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितने जुबान पे बैठ गया आप लोग को। और भी कुछ करना है? घर भेज दे इनको, बाहर निकाल दे, हो गया खिलाना पिलाना हो गया, थोड़ा बाहर भेज दे हमको, खराजा, हाँ खराजा, खराजा निकाले उनको, गए। हो गया, यही था हमारा आज का क्लास। एक चीज मैं आपको बस इसमें ऐड करता चलूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ऐड कर ले। अच्छा
अभी मैंने फाइल को नकरा लिखा है ना, मुअल्लिमुन कोई भी एक उस्ताद है। अब मैं इसको मारिफा लेकर आता हूं तो क्या चेंजेस आएगा, मैंने इस पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया, क्या करते मैंने बता ही दिया। नकरा इसम को, हाँ नकरा इसम को मारिफा बनाने के लिए अलिफ लाम दाखिल कर दो। मैं ब्लैक से कर देता हूं, तो मैंने लाम लगा दिया कैसे भी करके। हाँ, तो अब ये हो जाएगा, अब पढ़े दखल अल मुअल्लिमु, तब इसका तर्जमा, अब तर्जमा चेंज होगा इसका, अब तर्जमा चेंज होगा कि अब जब अल मुअल्लिमु कह रहे हैं ना, तब इसका मतलब कोई खास उस्ताद की बात कर रहे हैं। अब अगर कोई बंदा बैठ करके क्लासरूम में बोल रहा है कि दखल अल मुअल्लिमु, तो इसका मतलब ये है कि वो उस उस्ताद की बात कर रहा है कि जो उसका टाइम है, ठीक है। या फिर नॉर्मली कोई घूरते फिरते अगर कोई उस्ताद दाखिल होगा क्लास में, तो उस वक्त कहेंगे दखल अल मुअल्लिमु, कोई भी एक उस्ताद आ गया। अब हम जब तर्जमा करेंगे तो उसमें बस एक फर्क रहेगा अल मुअल्लिमु और मुअल्लिमुन के अंदर, कि एक खास उस्ताद की बात की जा रही है, जो दाखिल होने वाला वो एक खास उस्ताद है, दखल अल मुअल्लिमु मारिफा है, दखल अल मुअल्लिमानी वो दो खास उस्ताद है, दखल अल मुअल्लिमूना। अब यहाँ पे एक बात समझने की चीज है, यहाँ आसानी से हमने पढ़ लिया दखल अल मुअल्लिमु, लाम पर जबर था, यानी आपको पता है ये हमजतुल वस्ल है, इसको जब पीछे से मिला के पढ़ते तो ये लिखा की सूरत में रह जाता है ये हमजा, और पिछला को मिला लेते हैं लाम से। यहां फर्क, यहां टेंशन यहां आ गया कि इसको मिलाते वक्त इसका आखिरी हर्फ जो था वो साकिन, और उसके बाद वाला भी हर्फ साकिन, क्योंकि ये तो लिखा रह जाएगा, ये पढ़ेगा नहीं। अब यह मुश्किल हो गया, आप कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अब इसको। जब मिलाकर हम पढ़ते हैं ना, पिछला अगर किसी भी मुअर्रिफ बिल लाम इस्म के पीछे अगर कोई लफ्ज मौजूद हो, अगर कोई कलीमा मौजूद हो, तो हम उसे मिलाएंगे ही मिलाएंगे, अरब मिलाता ही है। अब मिलाएंगे कैसे इसको, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, दखलत या तो वक्फ करना पड़ जा रहा हमें, लेकिन मिलाना है हमें, कैसे मिलाएंगे। दखलतुल मुअल्लिमतुन, क्यों टिल, क्यों वाहिद मुअन्नस, क्योंकि यहां तो मुअन्नस है, वाहिद मुअन्नस का तो यही होता है। वाहिद मुअन्नस का सीगा क्यों इस्तेमाल करेंगे, नहीं मैं बता रहा हूं, ठीक है वो तो अलग बात है, वाहिद मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल क्यों करेंगे। एक्चुअली ये वाहिद मुअन्नस की सीगे की बात नहीं है। अरब जब कभी भी, ये एक उसूल बता रहा हूं आपको, अरब जब कभी भी कुछ ऐसा मामला उनके सामने दरपेश आ जाता है कि जब दो लफ्जों को मिलाने पे मुश्किल आता है, तो वो लास्ट वाले हर्फ यानी पिछले जिसको मिलाया जाता है ना, उस पर वो जेर दे करके मिला देते हैं, उस पर वो जेर दे के मिला देते हैं। तो ये हो जाएगा लिखा हुआ, हाँ दखलतिल मुअल्लिमतुन, अगरचे हमें दिख रहा है ये वाहिद मुअन्नस का सीगा है, लेकिन ये वाहिद मुअन्नस का सीगा नहीं है, ये ज़हन में रखे। ये अमल अरब हर जगह करता है, जब उनको ऐसा मामला मिल जाए कि जहां पर वो दो हरूफ को ना मिला पाए, दो लफ्जों को एक साथ ऐड ना कर पाए, तो वो आखिरी जो साकिन वाला लफ्ज है ना, उसके अंदर वो जेर देकर मिला देते, क्योंकि अच्छा लगता है पढ़ने में उनको। तो आप देखिए, आपको पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है दखलतिल मुअल्लिमतुन, लेकिन इसका मतलब ये मत करिए कि एक वाहिद मुअन्नस टू मुअन्नस, अगरचे ये दखलत ही होगा, वो दाखिल हुआ, ये एक्चुअली ये आपका यही रह जाएगा, ये यही रहेगा, और इसका माना वही निकलेगा, माना चेंज नहीं होगा उसका। दखलत जो है ना हमारा, दखलत का माना क्या था, वो मुअन्नस दाखिल हुआ, वो मुअन्नस दाखिल हुआ, तो वो का ही इस्तेमाल होगा, वो गायब का सीगा इस्तेमाल होगा, वाहिद गायब का सीगा इस्तेमाल करेगा। लेकिन चूंकि उसको मिला के पढ़ना है, तो लिहाजा मजबूरी के तहत वो अरब चेंजेस कर देता है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये वो चेंजेस है जो अरब बार बार कर देते हैं। तो अरब क्या करते हैं कि वो उस आखिरी हर्फ को जो साकिन है उसको जेर देकर मिला देते हैं। अब हमारे पास, अब पढ़े उसको, दखलतल मुअल्लिमतु, यहाँ पे आप पेश हो जाएगा, हट जाएगा, हाँ, और ये भी एक पेश है, हाँ दखलतिल मुअल्लिमतु, दखलतिल मुअल्लिमतानी, दखलतिल मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातु, चलिए माशाल्लाह, यहां तक समझ में आया। अब मारिफा
मुअल्लिमा को बैठा दे, मारिफा मुअल्लिमा को बैठा दे। माशा जलसतिल मुअल्लिमाती, मुअल्लिमातु, ठीक है, समझ में आया यहां तक? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? हमारा क्लास यहीं तक था। इस दरमियान जो सवाल अगर आपका कोई जहन में सवाल वगैरह उठ रहा है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो इंशाल्लाह उसको एक बार समरी करेंगे, उसके बाद इनको इख्तिताम करेंगे। शुरू में हमने एक हदीस का ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। उसके अंदर हमें बहुत सी चीजें मिली जो हमने पढ़कर आए हुए। इन्ना मिला हमें, हरफे जर मिला, मुरक्कब जारी मिला, जान मजरूर मिल गया हमें। उसके बाद हरफे जर लगने की वजह से इसमें जर में दिख रहा था हमें, वो सब दिख रहा था। इन्ना लगने की वजह से इन्ना का जो इसम था वो नसब में दिख रहा था। उसके बाद हमने देखा कि अरब कुछ चेंजेस करता है मजदर के अंदर, तीनों पे जबर नहीं, कभी कहता है दरमियान वाले हर्फ पे पेश डाल देता है, कभी दरमियान वाले हर्फ पे जीर डाल देता है, ठीक है। तो जहाबा होता था तो कभी वो करूमा पढ़ता है तो कभी रहीमा पढ़ देता है, ठीक है। ये क्यों करता है ये उसकी मर्जी है, हमें सीखना है। उसके बाद हमने जुमला इस्मिया को आज थोड़ा सा अपग्रेड किया, हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया। जुमला इस्मिया का नॉर्मली दो पार्ट होते हैं, कम से कम दो अज्जा होते हैं, एक फेल और दूसरा फाइल। फाइल की एराबी, हाँ, फाइल का जो हमारा एराबी शक्ल होता है वो रफा के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, ये रफा ही है, ये रफा नहीं है ना, कसरा है ना? कसरा कौन बोला? शायद पिछला क्लास में किए होंगे आप गालिबन, इसीलिए। असल में मुसन्ना का जो तरीका होता है ना, वाइस से मुसन्ना बनाने का तरीका, वो बनाने के बाद वही रफा होता है, इसका नसब जर होता है। मुअल्लिमीना होता है, मुअल्लिमैनी, सॉरी, मुअल्लिमैनी, मुअल्लिमैनी होता है मुसन्ना, और जमा इसका होता है जो नसब जर का, वो होता है मुअल्लिमीना। यहां धोखा नहीं खाइएगा, जेर जबर पेश देख के कभी धोखा नहीं खाइएगा। मैं अगर कहूं आपको, हाँ थोड़ा नेटवर्क शायद इशू होगा, मैं अगर कहूं मरियम, चले मैं आपको नॉर्मल कोई जुमला नहीं देता हूं, तो ये जबर ना, मरियम के ऊपर जबर ना नसब में भी आ जाएगा, जर में भी आ जाएगा।